ओम शांति ओम शांति 6-2-25 महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे पुराणा दुनियार कंटागुड़ी को नुआ दुनियार फूलरे परिणत करिबा एहा हेउछि तुम भली दक्ष माली मानकर काम। प्रश्न अछि संगम जुगरे तुमे पिला माने निजर केउ श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करुछ। उत्तर दुखदायी कंटारू सुगंधयुक्त फूल हेबा एहा हेउछि सबुठारु श्रेष्ठ भाग्य। जदि कौनसी गोटिए भी विकार रहिथिबो तेबे कंटा कुहाजिबो। कंटारू फूल हेले ही सतप्रधान देवी देवता होई पारिबो। तुमे पिला माने एबे 21 पीढ़ी पाई निजर सूर्यवंशी भाग्य गढ़िबाकू आसीछ। गीत अच्छी तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। पिला माने गीत शुणिले एहा तो साधारण गीत काहींकि ना तुमे माने हेउछ माली। बाबा बगीचार मालिक एबे माली मानंकु कंटारू फूल करिबार सेवा करिबाकू पड़िबो। एही अक्षर बहुत स्पष्ट। भक्त माने आसीछंती भगवान को पाखकू। एमाने समस्ते भक्तिनी अटंती ना। एबे तुमे ज्ञानर पाठ पढ़िबाकू बाबांको पाखकू आसीछ। तुमे माने एही राजयोगर पाठ पढ़ी ही नुआ दुनियार मालिक हेउछ। तेणु भक्तिनी माने कहुछंती आमे भाग्यकू तैयार करी आसीछु। आमे भाग्यकू तैयारी करी आसीछु। नुआ दुनिया को हृदय रे साइती रखी आसीछु। बाबा मध्य कहुछंती जे स्वीट होम एवं स्वीट राज्यत को मने पकाओ। आत्मा को ही मने पकाइबाकू पड़िबो। प्रत्येक सेंटर रे पाठ पढ़ुथिबा आत्मा माने कंटारू फूल हेउछंती। फूल भितरे मध्य क्रमानुसारे रहिछंती ना। शिवंको उपरे फूल चढ़ाई थांती। किए केउ फूल चढ़ाई थांती तो किए आउ केउ फूल चढ़ाई थांती। गोलाप फूल एवं अरख फूल मध्यरे राति दिनर फरक रहिछि। एहा मध्य बगीचा अटे। केही मोती केही चंपा केही हेउछंती रतन ज्योतिर फूल। केही अरख फूल मध्य अछंती। पिला माने जानिछंती वर्तमान समस्ते कंटा अटंती। एही दुनिया ही कंटार जंगल। एहाको नुआ फूल बगीचा करिबाकू हेबो। एही पुराणा दुनिया रे कंटा रहिछंती। तेणु गीतरे मध्य कहुछंती जेउ बाबा नुआ दुनिया स्थापन करुछंती आमे सेही बाबांको पाखकू आसीछु पुराणा दुनियार कंटारू नुआ दुनियार फूल हेबा पाई। एबे कंटारू फूल अर्थात देवी देवता हेबाकू पड़िबो। गीतर अर्थ केते सहज। आमे आसीछु नुआ दुनियार भाग्यकू जाग्रत करिबा पाई। सत्ययुग हेउछि नुआ दुनिया। काहार भाग्य सतप्रधान काहार रज काहार तम रहिछि। केही सूर्यवंशी राजा हेउछंती केही प्रजा हेउछंती। केही प्रजार मध्य नौकर चाकर हेउछंती। एबे नुआ दुनियार राज्यत्व स्थापन हेउछि। स्कूल को भाग्य जाग्रत करिबाकू जाइथांती ना। एठारे तो नुआ दुनियार कथा रहिछि। एही पुराणा दुनिया रे की भाग्य गढ़िबो। तुमे भविष्य नुआ दुनिया रे देवता हेबा पाई भाग्य गढ़ुछ। जेउ देवता मानंकु समस्ते नमस्कार करी आसीछंती। आमे ही सेही देवता पूज्य थिलु पुणी आमे ही पूजारी होइछु। 21 जन्मर वर्षा बाबांको ठारू मिलुछि जाहाकू 21 पीढ़ी कुहा जाउछि। वृद्ध अवस्था पर्यंत पहुँचिबाकू पीढ़ी कुहा जाए। बाबा 21 पीढ़ीर वर्षा देउछंती काहींकि ना सत्य जुगरे युवा अवस्थारे अथवा शैशव अवस्थारे अकाल मृत्यु हुए नाही। सेथिपाई तांकु अमरलोक कुहाजाए। एहा हेउछि मृत्युलोक रावण राज्य। एठारे प्रत्येकंक भितरे विकारर प्रवेशता होइछि। जहाँको भितरे गोटिए मध्य विकार थिबो से कंठा हेला ना। बाबा जानी जिबे एही माली राजकीय सुगंधयुक्त फूल तैयारी करिबा जानी नाहंती। माली भल होइथिले भल भल फूल प्रस्तुत करिबे
ଯେଉଁ ଫୁଲମାନେ ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବେ। ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ଫୁଲ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ମନେକର ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଆସିବେ, ତେବେ ଏକଦମ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫୁଲର ମାଳା ତିଆରି କରି ନେଇଯିବେ। ଏଠାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁରା ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତ ଦେବତା କହିଥାନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ନା। ବାସ୍ତବରେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଧାତୁରା ଖାଉଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗ ପିଉଥିଲେ, କେତେ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ଅରଖ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତମପ୍ରଧାନ କଣ୍ଟାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫୁଲ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ କିପରି ଚଢ଼ାନ୍ତି? 5% କ୍ଷୀର, ବାକି 95% ପାଣି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି କ୍ଷୀର ଢାଳିବା ଉଚିତ, କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ପରିପକ୍ୱ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ପାଠ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି ନା। ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ପାଠପଢ଼ା। ପାଠପଢ଼ା ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେହି ତ ବିଜୟମାଳାର 8 ଦାନାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି 108ରେ, କେହି ପୁଣି 16,108ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବଂଶାବଳୀ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର, ପୁଣି 2ଟି ପତ୍ର, ପରେ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ। ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରି କୃପାଳିନୀ ବଂଶାବଳୀ ଆଦି ଆଦି। ସେସବୁ ହେଉଛି ହଦ୍ର ବଂଶାବଳୀ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ବଂଶାବଳୀ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପିତା କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଟିକେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା କିଏ। ବିଲକୁଲ ଅହଲ୍ୟା ସଦୃଶ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ଏପରି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଅହଲ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ଖିଆଲ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ମନେକର ଆଜି ଆସିଛ, କାଲି ଅଚାନକ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତେବେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବ? ଜ୍ଞାନ ତ କିଛି ହେଲେ ଧାରଣ କରିଲ ନାହିଁ, କିଛି ହେଲେ ଶିଖିଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁ ପଦ ପାଇବ? ଯିଏ ଯେତେ ଡେରିରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ତ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ହଁ, ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ ଯାଇ କୌଣସି ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତେଣୁ ତାହା ଥିବାରୁ ସେ ଆତ୍ମା ତୁରନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିବ। ସଂସ୍କାର ଭରି ନ ଥିଲେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମାଳି ଭଲ ଭଲ ଫୁଲକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମହିମାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଫୁଲ ତିଆରି କରିବା ତ ମାଳିର କାମ ନା। ଏହିପରି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବେ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁକିଛି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିଛି ନା। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବେ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବେ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନୂଆ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛୁ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ନିଶା ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଗୀତର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବେ।
ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟଲୋକ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଆଦି ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଡିଟିଜିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାୟ ନମଃ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାୟ ନମଃ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ। ଶିବଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 3ଟି ଫ୍ଲୋର ଅର୍ଥାତ୍ ମହଲା ରହିଛି ନା। ଆମେ ତୃତୀୟ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛୁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ପୁଣି ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାୟାର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ ନା। ତାହା ହେଲା ହଦ୍ର, ଏହା ବେହଦ୍ର କଥା। ବେହଦ୍ର ଦିନ ଏବଂ ରାତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ରାତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗୀତା ପାଠଶାଳା। ପାଠଶାଳାରେ ସର୍ବଦା ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ମାର୍ଗ। ଯେତେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିବ, ତେବେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆସି ତା'ର ଫଳ ଦେବେ। ଏସବୁ କଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଯିଏକି ଏବେ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି କରିଛ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ଅଟ। ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 10 ମାଇଲ ଦୂରରେ ରହୁଛି। ଆରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତୁମେମାନେ 10 ମାଇଲ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଥକ୍କା ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛ। ତୀର୍ଥକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପାଦରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କେତେ ଧକ୍କା ଖାଆନ୍ତି। ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ସହରର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଘର 5 ମାଇଲ ଦୂର। ବାଃ, ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ଦରକାର। ଅମରନାଥକୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଅମରନାଥ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ବାହାନା କରୁଛ। ସକାଳୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ କେହି ବି ଆସିପାରିବେ। ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଡର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ତୁମକୁ ଲୁଟିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଥିବ, ତେବେ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଧନ, ପଦାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ବହୁତ ବାହାନା କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ନ ପଢ଼ିବ ନିଜର ପଦ ହରାଇବ। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନା। ପାଦ ହିଁ ଯଦି ନ ଉଠାଇବ, ତେବେ ପହଞ୍ଚିବ କିପରି? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମେଳା। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଛ।
ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ନା? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାହାନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ 10 ମାଇଲ ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଥକିଯିବ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିବାର ଆଧାର ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଠା ଘର ଏବଂ ରାଜଧାନୀକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ଗୋଟିଏ ଥର ଅଗଣିତ ଥର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ଗୋଟିଏର ଅଗଣିତ ଥର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ଗୋଟିଏର ଅଗଣିତ ଥର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦେଇ ଲକ୍ଷେ ନିଅ। ଯେପରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଧି ଏହି ସମୟର ଅଟେ, ସେହିପରି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ଗୋଟିଏର କେବଳ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣା ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ, ଯେପରି ଚାହିଁବ, ଯାହା ଚାହିଁବ, ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ସେବକ ରୂପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସେବାର ଫଳ ଅଗଣିତ ଥର ମିଳିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବରଦାତା ହିଁ ତୁମର ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ କି ବୀଜ ହିଁ ତୁମ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୀଜ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି, ପରିସ୍ଥିତି ହଟିଯାଉ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଖୁସି ନ ଯାଉ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି, ପରିସ୍ଥିତି ହଟିଯାଉ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଖୁସି ନ ଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।